हॅलो स्टुडंट्स, सो आपण स्टॅच्युटरी अपडेट बघतोय. स्टॅच्युटरी अपडेट मध्ये आपण आता चॅप्टर 2 जो आहे सप्लाय अंडर जीएसटी त्याच्यावरती आहोत. नाउ लेट्स सी. फर्स्ट अमेंडमेंट, सर्व्हिसेस बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ अल्कोहोलिक लिकर लायसन्स इज नायदर अ सप्लाय ऑफ गुड्स नॉर अ सप्लाय ऑफ सर्व्हिसेस. सो सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 च्या अंडर गव्हर्नमेंटला राईट आहे की ते काही ऍक्टिव्हिटीज नोटिफाय करू शकतात, नॉट टू बी ट्रीटेड ॲज सप्लाय ऑफ गुड्स ऑर नायदर सप्लाय ऑफ सर्व्हिसेस. सो त्याच्या अंडर त्यांनी सांगितलं की सर्व्हिस बाय वे ऑफ ग्रँट ऑफ अल्कोहोलिक लिकर लायसन्स against consideration in the form of license fee or application fee by whatever name called will neither be treated as supply of goods nor a supply of services. सो हा जो आहे, ही जी सर्व्हिस आहे, आता तुम्हाला माहिती आहे की समजा मला एखादी बियर शॉप ओपन करायची, लिकर शॉप ओपन करायचं आहे. सो फॉर सेलिंग लिकर इन इंडिया यू मस्ट बी रजिस्टर्ड, यू मस्ट हॅव अ लायसन्स टू सेल द अल्कोहोलिक लिकर. अदरवाइज तुम्ही डायरेक्टली गुड्स परचेस केले, लिकर परचेस केली आणि सेल केले असं करू शकत नाही. यू मस्ट हॅव लिकर लायसन्स आणि त्यासाठीचे रूल्स खूप स्ट्रिक्ट आहेत. सो आता हे लायसन्स साठी गव्हर्नमेंट जी फी रिकव्हर करते तो सप्लायच नाही. अदरवाइज गव्हर्नमेंटला परत ते टॅक्सेबल एक्झम्प्ट, मग त्याच्यावरती टॅक्स गव्हर्नमेंट रिकव्हर करायचा. सो हा अल्कोहोलिक लिकर लायसन्स ग्रँट करणं किंवा अल्कोहोलिक लिकर लायसन्स ही जी सर्व्हिस आहे ही त्यांनी नॉट अ सप्लाय म्हणून क्लासिफाय केलेली आहे, नॉट अ सप्लाय म्हणून कॅटेगराईज केलेली आहे. ओके, सो धिस इज नॉट इवन अ सप्लाय. ते सर्क्युलर त्याच्याबद्दलच आलेलं आहे. हॅज क्लॅरिफाइड दॅट अबोव स्पेशल डिस्पेन्शन applies only to supply of service by way of grant of alcoholic liquor license by the state governments as an agreement between the center and states and has no applicability or precedence value in relation to grant of other licenses and privileges for fee in other situations where GST is payable. So हे फक्त alcoholic liquor license साठी आहे. It may be noted that services provided by the government to the business entities, including by way of grant of privileges, licenses, mining rights, natural resources such as spectrum, etc., against payment of consideration in the form of fee, royalty, etc., are taxable under GST, and tax is required to be paid by the business entities on such services under reverse charge. सो हे आपण रिव्हर्स चार्जच्या केसमध्ये बघितलेलं आहे. आणि ज्या वेळेला आपण एक्झम्पशन बघत होतो त्याही वेळेला हा पार्ट गव्हर्नमेंटने प्रोव्हाइड केलेल्या सर्व्हिसेस मध्ये हा पार्ट आपण स्टडी केलेला आहे. सो दिस वॉज अमेंडमेंट. Then coming to point number 2, GST on levy of GST on the service of display of name or placing of nameplates of the donor in the premises of charitable organizations receiving donations or gifts from individual donors. So individual donors provide financial help or any other support in the form of donation or gift to institutions such as religious institutions, charitable organizations, schools, hospitals, orphanages, old age homes, etc. The recipient institution place a nameplate or such similar acknowledgement in their premises to express the gratitude. When the name of the donor is displayed in the recipient institution's premises in such manner which can be said to an expression of gratitude and public recognition of donor's act of philanthropy and is not aimed at giving publicity to the donor in such manner that it would be an advertising or promotion of his business, then it can be said that there is no supply of service for a consideration in the form of donation. So there is no obligation on part of recipient of the donation or gift to do anything. Therefore there is no GST liability on such consideration. Okay, सो तुम्हाला माहिती असेल की देणगी दिल्यावर ते बाहेर वेगवेगळे बोर्ड दिले जातात बघा, यांच्या स्मरणार्थ, यांच्याकडून भेट किंवा यांचे विद्यमाने हे अमुक अमुक काहीतरी रूम कन्स्ट्रक्टेड असेल किंवा काही ॲपरेटस जर शाळांमध्ये किंवा तुम्ही हा पार्ट ऑब्झर्व केला असेल. सो अशा पद्धतीने ज्या वेळेला नेम डिस्प्ले केलं जातं त्यावेळेला जे रेसिपियंट आहेत ते अशा ऑब्लिगेशनच्या अंडर नसतात ना की आमचं नाव तुम्ही द्यायचं आहे किंवा आमचं नाव तुम्ही सांगायचं आहे, तिथे आमचं नाव लिहायचं आहे. सो इन दॅट केस display of name or placing of nameplates of the donor in the premises of charitable organizations receiving donations or gifts from individual donors ही सर्व्हिस जी आहे ती त्यांनी एक्झाम सांगितले की त्याच्यावर जीएसटी लायबिलिटी येणार नाही असं सांगितलंय. एक्झाम्पल्स बघा, गुड विशेस फ्रॉम मिस्टर राजेश प्रिंटेड अंडरनीथ द डिजिटल ब्लॅकबोर्ड donated by Mr. Rajesh to charitable yoga institution or donated by Srimati Malati Devi in the memory of her father, written on the door or floor of a room or any part of the temple complex which was constructed from such donation. In each of these examples, it may be noticed that there is no reference or mention of any business activity of the donor which otherwise would have got advertised. Thus, where all the three conditions are satisfied, namely the gift or donation is made to a charitable organization, the payment has the character of gift or donation, and the purpose is philanthropic, that is, it leads to no commercial gain and not advertisement, GST levy होणार नाही.
पण समजा मी बिझनेसमन आहे आणि मी बिझनेसची ऍडव्हर्टायझिंग करण्यासाठीचा बोर्ड तिथे डिस्प्ले करायला सांगितला आहे, तर मात्र ती सर्व्हिस जी आहे ती टॅक्सेबल होईल. बिकॉज ते काय होतंय की तुम्ही त्यांना ऍडव्हर्टाईज करायला सांगितल्यासारखं त्याचं नेचर होतंय की मी चॅरिटेबल ट्रस्टला पैसे दिले आणि त्यासाठी त्यांनी माझी ऍडव्हर्टिजमेंट दाखवली, डिस्प्ले केली. सो मग ती सर्व्हिस टॅक्सेबल होईल. पण अदरवाईज ह्या 3 कंडिशन जर सॅटिस्फाय होत असल्या, की एकतर आम्ही गिफ्ट दिलेलं आहे, डोनेशन आहे, आमचं पर्पज कमर्शियल नाहीये आणि आम्ही चॅरिटेबल ऑर्गनायझेशनला डोनेशन दिलेलं आहे, तर मात्र त्या सर्व्हिसवरती जीएसटी लेव्ही केला जाणार नाही. नो जीएसटी विल बी लेव्हिएबल ऑन द सेम, असं सर्क्युलर गव्हर्नमेंटने पब्लिश केलेलं आहे. सो सप्लाय टॉपिक मध्ये किंवा स्कोप ऑफ सप्लाय मध्ये हे एवढे 2च पॉईंट कव्हर केलेले होते. नाउ चार्ज ऑफ जीएसटी मध्ये एक 2-3 महत्वाच्या अमेंडमेंट्स आहेत. आता या ठिकाणी मी आणखी एक गोष्ट क्लॅरिफाय करतो की चार्ज ऑफ जीएसटी मधल्या अमेंडमेंट्स कव्हर करतो. एक्झम्पशन्स रिलेटेड ज्या अमेंडमेंट्स आहेत या तुम्ही सेल्फ स्टडी बेसिसवरती कव्हर करायच्या आहेत. ऑब्व्हियसली इन केस ऑफ एनी डाऊट यू कॅन कॉन्टॅक्ट मी, आपण ते डाऊट्स रिझॉल्व्ह करू. पण हा 4th टॉपिक जो आहे एक्झम्पशन्स बेस्ड, कारण आता आपण एक्झम्पशन्स बघितलेत, आपण लास्टली लेटेस्ट स्टडी केलेली आहेत. सो ते पार्ट जे ते तुम्ही ऑन युअर ओन प्रिपेअर करायचे आहेत. इन केस एनी डाऊट मला कॉन्टॅक्ट करा, कसाही कॉन्टॅक्ट करा, व्हॉट्सअपवर करा, कॉल करा, वी विल बी रेडी टू सॉल्व्ह युअर डाऊट्स. पण तो तुम्ही ऑन युअर ओन तयार करा, कारण कुठेतरी सारखं स्पून फिडिंग नको. हा ओके, तुम्हाला डिफिकल्टी वाटली, तुम्ही इंटरप्रिटेशन काहीतरी करायचा प्रयत्न केला आणि जर नाही जमलं तरी कन्फ्युजन होते, देन यू कॅन कॉल मी, यू कॅन कॉन्टॅक्ट मी, आपण त्याच्यावर डिस्कशन करू. पण माझा असा अपेक्षा आहे की तुम्ही तेवढा पार्ट जो आहे तो ऑन युअर ओन तयार करावा. सिमिलरली तुमच्या स्टडी मटेरियल मध्ये क्वेश्चन्स नंतर काही अमेंडमेंट्स दिलेले असतील तर त्या तुम्ही ऑन युअर ओन करायच्या आहेत. सगळ्याच टॉपिक्स मध्ये नाहीयेत, पण काही ठराविक टॉपिक मध्ये तुमचा क्वेश्चन अँड आन्सरचा पार्ट संपल्यावरती आय थिंक 1-2 पेजेस अमेंडमेंट्स दिलेले असतील. सो त्या तुम्ही ऑन युअर ओन रीड आउट करायच्या आहेत. ओके, सो आय थिंक सगळे मिळून एक हार्डली 5 ते 6 पानांची होतील असं मला वाटतंय. इट इज माय एस्टिमेट, अगेन तो चुकीचा असू शकतो, बट तुम्हाला ते ऑन युअर ओन करायचं आहे. स्टॅच्युटरी अपडेट मधले बाकीचे पार्ट्स आहेत ते मी कव्हर करतोय. सो चार्ज ऑफ जीएसटी, manufacturer of aerated waters and supplier of aerated waters cannot opt to pay tax under composition levy and notification 2/2019. सो आपल्याला माहिती आहे की स्पेसिफाईड मॅन्युफॅक्चरर्स जे आहेत त्यांना कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करता येत नाही. त्यासाठी आपण 3 कॅटेगरीज बघितल्या होत्या. एक आईस्क्रीम अँड अदर एडिबल आईस वेदर ऑर नॉट कंटेनिंग कोको, देन पान मसाला आणि ऑल गुड्स दॅट इज टोबॅको अँड मॅन्युफॅक्चर्ड टोबॅको सबस्टिट्यूट्स. टोबॅको सबस्टिट्यूट्स म्हणजे सिगरेट्स असतील, त्याच्यानंतर ते जे काही गुटखा टाईप प्रॉडक्ट्स असतात ज्याच्यामध्ये टोबॅको सबस्टिट्यूट्स यूज केलेले असतात, त्या सगळ्याचा समावेश 3rd कॅटेगरीमध्ये होतो. त्यामध्ये 4थी कॅटेगरी ऍड केलेली आहे एरिएटेड वॉटर्स. एरिएटेड वॉटर्स म्हणजे जे तुमचे कोल्ड्रिंक्स असतात ज्याच्यामध्ये गेशियस फॉर्म मिक्स केलेला असतो. सो ती एरिएटेड वॉटर्सचे जे मॅन्युफॅक्चरर्स आहेत आणि सप्लायर्स आहेत ते कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करू शकत नाही. ते महत्वाची गोष्ट काय आहे, मॅन्युफॅक्चरर अँड सप्लायर्स ऑफ एरिएटेड वॉटर दोन्ही गोष्टी कव्हर केलेल्या आहेत. सो हे दोन्ही असतील तर तुम्ही कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करू शकत नाही. आणि नुसतीच कॉम्पोजिशन स्कीम नाही तर कॉम्पोजिशन स्कीम ऑब्व्हियसली नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 ची कॉम्पोजिशन स्कीम म्हणजे 6% ची कॉम्पोजिशन स्कीम सुद्धा तुम्ही ऑप्ट करू शकत नाही. ठीक आहे. सो नाउ मॅन्युफॅक्चरर ऑफ एरिएटेड वॉटर विल ऑल्सो नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम. लाइकवाइज सप्लायर ऑफ एरिएटेड वॉटर विल ऑल्सो नॉट बी एलिजिबल टू पे कन्सेशनल रेट ऑफ टॅक्स अंडर नोटिफिकेशन नंबर 2/2019. ठीक आहे. सो ही गोष्ट आपल्याला लक्षात ठेवायची आहे. आता इथे एक काळजीपूर्वक पार्ट जर तुम्ही बघितला तर तुमच्या लक्षात येईल की बारीक अनालिसिस कशाला म्हणतात. तर मॅन्युफॅक्चरर ऑफ एरिएटेड वॉटर्स जे आहे त्यांचं वाक्य कसं आहे, द मॅन्युफॅक्चरर ऑफ एरिएटेड वॉटर्स इज नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम आणि सप्लायर ऑफ एरिएटेड वॉटर्स इज नॉट एलिजिबल फॉर पे टॅक्स अंडर 6% कॉम्पोजिशन स्कीम. सो रेग्युलर ह्या 2 गोष्टींमध्ये नीट अनालाइज करा की मॅन्युफॅक्चरर ऑफ एरिएटेड वॉटर्स जो आहे हा ऑब्व्हियसली सप्लायर पण असणार आहे, कारण मी मॅन्युफॅक्चर करून स्वतःकडेच ठेवत असेल तर त्याला काही अर्थ नाही. सो ऑब्व्हियसली तो सप्लायर पण असतोच. सो कॉम्पोजिशन स्कीम 6% ची जी आहे नोटिफिकेशन 2/2019 त्याच्या अंडर तुम्ही मॅन्युफॅक्चर असला तरी पण तुम्ही एलिजिबल नाही आहात आणि तुम्ही मियर सप्लायर असला तरीही एलिजिबल नाही आहात. पण सेक्शन 10 ची जी कॉम्पोजिशन स्कीम आहे त्याच्या अंडर मात्र तुम्ही जर फक्त मॅन्युफॅक्चरर असाल एरिएटेड वॉटर्सचे तरच एलिजिबल नाही आहात, असं इथे इंटरप्रिटेशन डिराईव्ह केलं जातंय. ठीक आहे. सो दिस वॉज फर्स्ट पार्ट. आता ह्याच्यानंतर ही कॉम्पोजिशन स्कीम मधली अमेंडमेंट होती आणि ही नीट लक्षात ठेवा, याच्यावर एक क्वेश्चन विचारला जाण्याची शक्यता आहे. अँड नाऊ अमेंडमेंट्स अंडर रिव्हर्स चार्ज.
So clause A बघा, payment of tax under reverse charge made optional in case of supply of services by an author by way of transfer or permitting the use of enjoyment of a copyright relating to original literary work to the publisher. So earlier tax on supply of services by author, music composer, photographer, artist by way of transfer or permitting the use of or enjoyment of a copyright relating to original literary, dramatic, musical or artistic works was payable under reverse charge by the publisher or music company or producer. ज्याच्या अंडर ही एंट्री सबस्टिट्यूट केलेली आहे की सर्व्हिसेस, सप्लाय ऑफ सर्व्हिसेस बाय अन ऑथर बाय वे ऑफ, सी आता इथून त्यांनी ऑथर जो आहे तो आय थिंक एक्सक्लूड केलाय. सो बाय म्युझिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट ऑर लाईक म्हटलेला आहे. तिथून ऑथर एक्सक्लूड केला आणि तो खालती 9A मध्ये इन्क्लूड केला. सप्लाय of services by an author by way of transfer of permitting the use or enjoyment of copyright covered under section 13(1)(a) of the Copyrights Act relating to original literary works. या ठिकाणी सप्लायर कोण आहे, ऑथर आहे, रेसिपियंट कोण आहे, पब्लिशर लोकेटेड इन टॅक्सेबल टेरिटरी. फक्त त्याच्यामध्ये खाली एक कंडिशन ऍड केलेली आहे. However, an author can choose to pay tax under forward charge if he has taken registration under CGST Act and filed declaration in the prescribed form that he exercises the option to pay CGST on the said service under the forward charge in accordance with section 9 subsection 1 of the CGST Act and to comply with all the provisions as they apply to a person liable to paying tax. म्हणजे त्यांनी ऑप्शनल ठेवलंय की ऑथरच्या केसमध्ये पब्लिशर कंपनी रेसिपियंट म्हणून रिव्हर्स चार्ज पे करू शकते किंवा ऑथरला स्वतःलाही ऑप्शन आहे की तो डिक्लेरेशन देऊ शकतो आणि सांगू शकतो की नाही, मला टॅक्स फॉरवर्ड चार्जच्या अंडरच पे करायचा आहे, मी बाकी सगळे कंप्लायन्स आहेत ते फॉलो करणार आहे. सो आय एम गोइंग टू बी रजिस्टर्ड इन जीएसटी आणि मी फॉरवर्ड चार्जच्या अंडर टॅक्स पे करतो आहे. अँड final thing that he shall not withdraw the said option within a period of 1 year from the date of exercising such option. सो एकदा तुम्ही ऑप्शन ऑप्ट इन केला की ओके आता फॉरवर्ड चार्ज ठरवला तर फॉरवर्ड चार्ज तुम्हाला किमान 1 वर्ष तरी फॉलो करावाच लागेल. मग तुम्ही नेक्स्ट इयरला ठरवू शकता की नाही, आता मला रिव्हर्स चार्ज अंडर जायचंय, ऑथर म्हणून मला स्वतःवरती लायबिलिटी नकोय, लेट द पब्लिशिंग कंपनी, द पब्लिशर शुड बॉर्न द जीएसटी बर्डन. ओके, सो ही एंट्री जी आहे ती फक्त ऑथर साठी अमेंड केलेली आहे, हे लक्षात ठेवा. ह्याच्यावरती एमसीक्यू विचारला जाऊ शकतो किंवा ह्याच्यावरती तुम्हाला क्वेश्चन सुद्धा विचारला जाऊ शकतो. आता काही नवीन सर्व्हिसेस ऍड केल्या गेल्या आहेत इन केस ऑफ रिव्हर्स चार्ज. सो दोन नवीन सर्व्हिसेस आहेत. सी फर्स्ट सर्व्हिस इज services provided by way of renting of any motor vehicle designed to carry passengers where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient provided to a body corporate. आता इथे महत्त्वाची गोष्ट काय आहे तर सप्लायर ऑफ सर्व्हिस इज एनी पर्सन अदर दॅन बॉडी कॉर्पोरेट. म्हणजे जो सप्लायर आहे तो एक इंडिव्हिज्युअल आहे, प्रोप्रायटर आहे किंवा पार्टनरशिप फर्म आहे, एचयूएफ आहे, पण ती बॉडी कॉर्पोरेट असता कामा नये आणि रेसिपियंट कंपल्सरीली बॉडी कॉर्पोरेट असली पाहिजे. So, supplier of service is a person other than body corporate and who supplies the service to a body corporate and does not issue an invoice charging CGST at the rate of 6% to the service recipient. आता हे थोडं कॉम्प्लिकेटेड वाटत असेल, त्यासाठी मी एक चार्ट दिलेला आहे. सी चार्ट काय आहे तर एकतर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हेकल सर्व्हिस आहे की मोटर व्हेकल सर्व्हिस मोटर व्हेकल रेंट आउट करायचं आहे विथ ऑपरेटर आणि कॉस्ट ऑफ फ्युएल सुद्धा इन्क्लुडेड आहे. ओके, कॉस्ट ऑफ फ्युएल सुद्धा इन्क्लुडेड आहे म्हणजे काय तर पेट्रोल जे आहे, डिझेल जे आहे, फ्युएल जे आहे हे रेसिपियंट फिल करत नाही, रेसिपियंट बेअर करत नाही, ते सप्लायरच बेअर करतो. काही ठिकाणी अशी पद्धत असते की ओके आम्ही मोटर व्हेकल रेंट आउट करतो पण पेट्रोल रेसिपियंटने फिल करायचं. ठीक आहे, पण आता इथे काय आहे की आम्ही रेसिपियंट म्हणेल की मी लमसम अमाऊंट पे करणार आहे, मी पेट्रोलचे वेगळे चार्जेस पे करणार नाही किंवा मी पेट्रोल स्वतः पे करणार नाही, मी लमसम अमाऊंट पे करणार आहे. सो ही बेसिकली सर्व्हिस आहे. आता ह्याच्यामध्ये एकतर 5% जीएसटी पेएबल आहे किंवा 12% जीएसटी पेएबल आहे. सी पहिलं 12% कडे येऊया. जर 12% ने जीएसटी पेएबल असेल किंवा 12% चा ऑप्शन जर सप्लायरने ऑप्ट केला असेल तर बेसिकली फॉरवर्ड चार्जच्या अंडर सर्व्हिस जाईल, रिव्हर्स चार्ज ऍप्लिकेबल होणारच नाही. इट इज सिमिलर टू गुड्स ट्रान्सपोर्ट एजन्सी, पण त्याच्यात थोडा डिफरन्स आहे. सो गुड्स ट्रान्सपोर्ट एजन्सी सारखा जर 12% चा ऑप्शन घेतला तर फॉरवर्ड चार्ज सप्लायर जो आहे त्यानेच टॅक्स पे करायचा आहे. 5% च्या ऑप्शन कडे आलात तर तुम्हाला बघायचंय की सप्लायर कोण आहे. जर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट असेल तर तुम्हाला परत फॉरवर्ड चार्जच्या अंडरच पे करायचं आहे, रेसिपियंट कोणीही असू दे. म्हणजे तुम्ही जे सप्लायर आहात, आपण सप्लायरच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने विचार करतो, सप्लायर जर बॉडी कॉर्पोरेट असेल तर पुन्हा फॉरवर्ड चार्ज कडे आपण येतो, पुन्हा आपल्याला 5% रेटने फॉरवर्ड चार्ज टॅक्स पे करावा लागेल. आता सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नाहीये म्हणजे आपण इंडिव्हिज्युअल आहोत, पार्टनरशिप फर्म आहोत, एचयूएफ आहोत,
Okay, so we are not a body corporate. In that case, now you have to see who is the recipient. आता जर recipient body corporate नाहीये, recipient is other than body corporate, then again go to forward charge. 5% ने परत supplier ने टॅक्स पे करायचा आहे. आणि रेसिपियंट जर बॉडी कॉर्पोरेट असेल तरच रिव्हर्स चार्ज ऍप्लिकेबल होईल, आणि मग जी बॉडी कॉर्पोरेट असेल त्यांनी तो टॅक्स 5% रेटने रिव्हर्स चार्जच्या अंडर पे करायचा आहे. सी पहिली गोष्ट तर बघायची की 5% का 12%. 12% असेल सप्लायरने चूज केलेला तर फॉरवर्ड चार्ज रिव्हर्स चार्ज विसरून जा. 5% आहे तर बघा की तुम्ही कोण आहात, सप्लायर रेसिपियंट, सप्लायर कोण आहे, बॉडी कॉर्पोरेट आहे का नाहीये. सप्लायर जर बॉडी कॉर्पोरेट आहे तर अगेन रिव्हर्स चार्ज विसरून जा, सगळा फॉरवर्ड चार्जच्या अंडर येईल 5% रेटने. जर सप्लायर हा अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट आहे तर बघा रेसिपियंट कोण आहे. रेसिपियंट बॉडी कॉर्पोरेट असेल तर रिव्हर्स चार्ज, रेसिपियंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट असेल तर फॉरवर्ड चार्ज. ठीक आहे. सो ह्या गोष्टी तुम्हाला लक्षात ठेवायच्या. हा चार्ट खूप इम्पॉर्टंट आहे, हायलाइट करून ठेवा, इम्पॉर्टंट मार्क करून ठेवा. इट इज इम्पॉर्टंट फ्रॉम एक्झाम पर्स्पेक्टिव्ह ऍज वेल. सो या ठिकाणी आपला थर्ड चॅप्टर जो आहे तो कम्प्लीट होतो. सॉरी, एक एंट्री आपली राहिली, सर्व्हिसेस ऑफ लेंडिंग ऑफ सिक्युरिटीज अंडर सिक्युरिटीज लेंडिंग स्कीम. आता ह्या ठिकाणी सिक्युरिटीज लेंडिंग स्कीमच्या अंडर तुम्ही सिक्युरिटीज सेबीच्या अंडर ही जी स्कीम डिझाईन केली जाते, सो त्याच्या अंडर तुम्ही सिक्युरिटीज लेंड करू शकता. सो या ठिकाणी लेंडर जो आहे दॅट इज द पर्सन हु डिपॉझिट्स द सिक्युरिटीज रजिस्टर्ड इन हिज नेम or in the name of any other person duly authorized on his behalf with an approved intermediary for the purpose of lending under the scheme of SEBI. आणि रेसिपियंट कोण आहे, द बॉरोवर दॅट इज अ पर्सन हु बॉरोज द सिक्युरिटीज अंडर द स्कीम थ्रू अप्रूव्ड इंटरमिजियरी ऑफ सेबी. ऑब्विसली सेबी म्हणजे सिक्युरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. सो हे सगळे ट्रान्झॅक्शन हे रेग्युलेटेड असतात. सो जो डिपॉझिट करेल सिक्युरिटीज, जो लेंड करेल, जो प्रोव्हाइड करेल तो सप्लायर आहे. त्या केसमध्ये सप्लायरने टॅक्स नाही पे करायचा आहे. तर जो बॉरो करतोय सिक्युरिटीज, तो जे शेअर्स त्या स्कीमच्या अंडर बॉरो करणार आहे, रेंटवरती घेणार आहे इन सिंपल लँग्वेज, त्या रेसिपियंटला त्याच्यावरती रिव्हर्स चार्ज पे करावा लागेल. सो अगेन मार्क दिस इम्पॉर्टंट. सो चॅप्टर 2 चॅप्टर 3 मधल्या ज्या अमेंडमेंट्स आहेत त्या सगळ्याच इम्पॉर्टंट आहे. सो हे जे काही तुमची पीडीएफ आहे स्टॅच्युटरी अपडेटची, ही तुमच्या व्यवस्थित तुमची प्रिपेअर्ड असली पाहिजे. अँड इन ऍडिशन टू दॅट तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये, स्टडी मटेरियल मध्ये जे टॉपिकच्या क्वेश्चन आन्सर नंतर ज्या अमेंडमेंट आहेत त्या तुम्हाला प्रिपेअर करायच्या आहेत. आणि हा जो चॅप्टर 4 आहे एक्झम्पशन फ्रॉम जीएसटी, हा तुम्हाला ऑन युअर ओन प्रिपेअर करायचा आहे. हे सोडून आपण सगळा स्टॅच्युटरी अपडेट जो आहे तो कव्हर केलेला आहे. अँड हिअर आता एक इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा रूल 43 चा पार्ट शिल्लक आहे जो आपण इन लास्ट लेक्चर कव्हर करूया. ओके, बाय.